Hi, hello everyone. It's me, CA Sanjay. So welcome back to next particular items in the chapter number 5, audit of items of FS, and it's nothing but reserves and surplus. So let's go with the definition first. Reserves are amounts appropriated out of profit that are not intended to meet any liability, contingency, commitment, diminution in the value of it. It is an amount set aside from the profit, appropriated out of profit. It is not charged against profit. We know there is two things, like reserves and provision. Reserves are appropriations out of profit. Provisions are charged against profit. They are charged against profit. My handwriting is very good, right? I hope you can read it. This is appropriation out of profit. And this is charged against profit. On the appropriation out of profit, but is charged against profit. Okay, fine, yes. So this is appropriation out of profit. If you are having the profit, you set aside a certain amount. But this amount is not meant for meeting any liabilities, contingency, commitment, or diminution the value of asset. This is not meant for meeting any liabilities. If you want to meet any liabilities, set a provision. If you want to meet any contingency, set a provision. If you're having certain commitments, set a provision, not reserves. Reserves are amount which is set out of the profit for some other purpose. Okay, for they are the vital source of financing by internal means. There are two types of reserves: revenue reserves and capital reserves. Okay, revenue reserves means those reserves that are available for distribution to shareholders, means free reserves. Revenue reserves. Okay, what are the purposes? This could be asked for 4 marks. 4 marks question. What are the purposes of revenue reserves? What are the purposes of revenue reserves? To supplement the divisible profit in linears. Supplement means support. To support the divisible profit in linears. Linears means those years where I am not having the profit, I can use these reserves to provide the dividends. So to linears, in those years where I am not having sufficient profit, I can use this amount to provide dividends. Second, to finance the extension of business. If I want to extend my business, I can use this amount. To augment the working capital, to support my working capital, and to generally strengthen the company's financial position. So mark this question. This is very important. This could be asked for 4 marks. This could be asked for 4 marks. Okay. Then comes capital reserve. We all know what capital reserves are. Capital reserves are those reserves which are not free reserves, which are meant for certain specified purpose, which can be used only for certain limited purpose. Capital reserves represents the reserves which do not include any amount regarded as free for distribution. Revenue reserves are those amounts which can be used as free for distribution to shareholders. Capital reserves are not such kind of amount. We can use only capital reserve for certain specified purpose, limited purpose, just like securities premium. We have learned securities premium can be utilized only for certain specified purposes. 5 purposes, you remember, right? Yes. Law of the yes, sir. Okay. So you see, this is important. This is important. A company appropriates revenue profit. Company appropriates revenue profit for being credited to the asset replacement reserve. Company our revenue profit എന്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു? ഒരു അസറ്റ് ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് അസറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ അല്ലടാ, അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ അല്ലടാ. യെസ്, ഇൻ സച്ച് കേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. See, what is capital reserve? What is capital reserve? Tell me. Capital reserves are created from capital profit. ഞാൻ ഒരു അസറ്റ് വിറ്റു, അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം അത് എവിടെ പോകും? ക്യാപിറ്റൽ reserve, capital profit. So capital asset reserve is created from capital profit earned through sale of capital asset such as fixed asset, shares, etc. It can be utilized for writing down fictitious asset losses or for issuing bonus shares if it is realized. So if a revenue profit is utilized for as an asset replacement reserve, ഞാൻ എൻ്റെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയുള്ളത്? എൻ്റെ അസറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിസർവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന്റെ നേച്ചർ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. സോ ദിസ് കുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ കറക്റ്റ്, ഇൻകറക്റ്റ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. വെരി വെരി ഐ വിൽ പിങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. So this is very, very important, very, very important. This is correct in correct ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട്. Okay. Yes. Now we are going to audit procedures. Audit procedures. Okay. First point. Trace and tally. Okay.
trace and tally the opening balance of the reserves and surplus to the previous year. See, നമുക്കറിയാം reserves and surplus opening balance എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Opening balance ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് SA 510 അല്ലെ? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. സോ ട്രേസ് ആൻഡ് ടാലി ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ബൈ വെരിഫൈങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ കുറെ ഐറ്റംസ് അഡീഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ചില ഐറ്റംസ് മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ശരിയല്ലേ? സോ നൗ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തു? ബൈ യൂസിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? പ്ലസും മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അഡീഷൻസും യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യണം. എടാ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ എന്താണ് ആഡ് ആവുന്നത്? എടാ കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ആഡ് ആവുക. സോ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 100. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ +20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. ഓക്കെ, ഈ 20 എന്താണ്? എന്റെ P&L അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് സോ മൈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വിൽ ബി 120. ചില സമയത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100, ക്ലോസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് 20, ഇവിടെ 110 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എങ്ങനെ 110? മേ ബി നമ്മൾ 10 rupees ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നോടാ? ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. സോ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അഡീഷൻസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ആയത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ P&L അക്കൗണ്ട്. കാരണം P&L അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണല്ലോ, P&L അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. ദെൻ trace the movement of surplus or deficit as per the statement of P&L account under the audit. So P&L account പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ശരി, ലോസ് ആയാലും ശരി, അത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടും, ലോസ് ആണെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കുറയും. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ട്രേസ് ദ മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദ മൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ട്രേസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഓൾസോ. നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എപ്പോഴാണ് വരാം? IFRS is being followed അല്ലെ? IFRS ഇന്ത്യസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാം. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെ? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. അപ്പം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിലും ചേഞ്ചസ് വരില്ലേ? എടാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനകത്ത് റിസർവ്സ് വരൂലേ? ഇക്വിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരും. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വന്ന മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ? ദ മൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ട്രേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി യൂട്ടിലൈസേഷൻ. നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എങ്ങനെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം? സർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കുറയൂലേ? യെസ്, കാരണം റിസർവ്സ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെ? സോ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. റെസൊല്യൂഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ തന്നെയാണോ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെയാണോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ 3 കാര്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർവ്സ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർവ്സ് അല്ലേ? അല്ലേടാ? യെസ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ടു ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഓർ ഡിക്ലെയർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേ 31st മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. An entity should not recognize those dividend as liability. 31st മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ however disclose the amount of dividend that were proposed or disclosed after the balance sheet. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. 31st മാർച്ച് ശേഷം കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. 31st മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം? ചുമ്മാ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,
പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അല്ലടാ, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വിച്ച് ആർ യൂട്ടിലൈസ് ഓൺലി ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ്. ശരിയല്ലടാ? ശരിയല്ലേ? സെക്ഷൻ 52 എന്തിനാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. യെസ് സർ. സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയർസ് നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെദർ കമ്പനി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ നോമിനൽ വാല്യൂസ്, ഓക്കെ, ആസ് എൻ ഓഡിറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സീ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ഔട്ട്. നമുക്കറിയാം റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യാതെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയമിൽ ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. സോ കമ്പനി ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എടാ കമ്പനി ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വരില്ലേ? റിസർവ്സ് അല്ലേ, അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസീവ്സ് അല്ലേ, അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വന്നില്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട്, അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സെക്ഷൻ 52 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കുഡ് ബി ഡൺ ഓൺലി ഫോർ ലിമിറ്റഡ് പർപ്പസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെക്ഷൻ 52 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്ത് ലോനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ 5 ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ റിസർവ്സും കാണിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, DRR, റിവാല്യൂഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോ? പിന്നെ സർപ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ P&L അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് എത്രയാണോ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയർ P&L അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ, ആ കറണ്ട് ഇയർ P&L അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് കാണിക്കാം ഇവിടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ എനി റിസർവ് വിച്ച് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇയർമാർക്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ചോദിക്കാം, CIC ചോദിക്കാം, കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ചോദിക്കാം. എനി റിസർവ് വിച്ച് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇയർമാർക്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ഞാൻ ഒരു പൈസ മാറ്റി വെക്കാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇയർമാർക്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇയർമാർക്ഡ് മീൻസ് വിച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി മാറ്റി വെക്കൽ. ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പൈസ മാറ്റി വെച്ചതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ടേംഡ് ആസ് ഫണ്ട്. അത് ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പൈസ മാറ്റി വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? ഫണ്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L ഷാൽ ബി ഷോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ. P&L അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വെച്ചാൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്തായിട്ട് കാണിക്കുക? നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 rupees ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും. ശരിയല്ലടാ? ശരിയല്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സർപ്ലസ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1000 rupees നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? സിമിലർലി ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, അതായത് ബാലൻസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പ്ലസ് CRR പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം പ്ലസ് DRR പ്ലസ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് കൂടെ എന്ത് വരും? സർപ്ലസും വരും അല്ലെ. ABCDFGH വരെ വരും. ഇത്രയും സാധനം ആഡ് ചെയ്താണ് എന്ത്? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ ബാലൻസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ capital reserves 10 rupees, capital redemption reserves 10 rupees, securities premium 10 rupees, revaluation reserve 10 rupees, പിന്നെ എന്താണ്? surplus minus 50 rupees. minus 50 അല്ല, 50 rupees നെഗറ്റീവ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരിക? 10, 20, 30, 40, 40 minus 50, അതായത് -10. ഇതായിരിക്കും എന്റെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ ബാലൻസ്. ഇങ്ങനെ വേണം കാണിക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കി. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ P&L അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സർപ്ലസ്. അപ്പം ഇവിടെ സർപ്ലസ് P&L അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. പിന്നെ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഇഫ് എനി should be shown under the head reserves and surplus. Okay, so ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന ഹെഡിനകത്ത് കാണിക്കണം. ഈവൺ ഇഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ ഇസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ എത്രയാണെന്ന്? നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ എന്തായിരുന്നു? നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഈ ഈവൺ ഇഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫിഗർ ഇസ് നെഗറ്റീവ്, നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നുമില്ല. എന്റെ P&L അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സർപ്ലസ്. സർപ്ലസ് പറഞ്ഞ ഹെഡിലാണ് P&L അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് കാണിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ H-നകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Balance in statement of P&L account disclosing the allocation appropriations such as bonus, dividends, etc. Addition, deduction, since the last balance sheet should be shown under each specific head. So surplus or under head P&L account balance കാണിക്കാം.
ഇനി പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിലോ അതും സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് 1000 rupees ലോസ് ആണെങ്കിൽ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് 2000, ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്സ് 2000, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം 1000, പിന്നെന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് 500. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വരിക റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്? 2000, 4000, 5000, 5500, 4500 വരും. അതേ സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് 200, ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് 100, securities premium 100, debenture redemption reserves 100, surplus 1000 debit balance. അങ്ങനെയാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്താ വരിക? 200, 300, 400, 500, 500 ലോസ് വരെയായിരിക്കും അല്ലേടാ. സോ ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഓഫ് സർപ്ലസ്, ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഓഫ് സർപ്ലസ്. അത് നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഹെഡിൽ കാണിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ കാണിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഫിഗറിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, ഒന്നുമില്ല. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്. ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം? പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഈ വർഷത്തിൽ വന്നിട്ട് റിസർവ്സിൽ വന്നിട്ട് ചേഞ്ചസ്, എന്താ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക? ചില എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചില എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ട്രേസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്. പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്, പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ റിസർവ്സിൽ വരിക അല്ലെ. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിൽ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യണം. കാരണം റിസർവ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിലും ബാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ, റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 52 റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സെക്ഷൻ 52 പറയും പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു 5 പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ് 31st മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. സബ്സീക്വന്റ് ഇവന്റ് ആണ്. AS4 ഓർത്ത് വെക്കാം, SA 560 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്ലോഷറിനകത്ത് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ സർപ്ലസിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കും. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ ടോട്ടൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് കാണിക്കും. ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ടോട്ടൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടോപ്പിക് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഫൈൻ, ഫൈൻ, യെസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡു വാട്സ്ആപ്പ് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. സൈനിങ് ഓഫ് CS Sanjay.